मैं बार गुप्त रूप जह धरिया, राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पाए। जहाँ कोई विश्राम करो बंद गिरध स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पद्म धाम सतनाम। आदि अनादि जुगदि नाम, संत स्वरूप छुर निज धाम। आए भोजन लाम लगाए, हमसे जीवन लिया चढ़ाए। शब्द द्रिराया सुरत बताए, करम भरम से लिया बचाए। कोटि कोटि करु वंदना, अरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए। खोला भक्ति का सोत, भक्ति सुनाए सबसे न्यारी। वेद तेवन विचारी, सप्त पुरुष चौथे बदमास। संतन कामा सदा विलास, सोंगर दर्शय गुरु पूरे। बीन बजे जाय चरज तूरे, आगे अलख पुरुष नर बारा। देखा जाए सुरत सारा, तिस मन अगमय लोक एक न्यारा। संत सुरत कई करत विहार, कासे दर से अटल अटारी। अद्भुत रधस्वामी माल संवारी, सूरत में अति करु मगनानी। पुरुष अनामी जय समानी, करो बंद गिरधस्वामी आगे। जिन बरदाव जीव बहु जागे, बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पद्म धाम सतनाम। करो बंद गिरधस्वामी आगे। बार बार कर जोर कर, सविनय करो पुकार। साध संग मई देवनितो, परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि पार। राधा स्वामी परम बितो, मैं तुम सदा धार। बार बार बल जाओ तन मन मारु चरण पर। काम खले मैं गाऊं, मेर करी जय कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, नया सिंधु पुराण धनी। नित्य करूं तुम सेवो, अचल भक्तिमय दाय प्रभु। दीन अधीन नाथ, हाथ गहा तुम आन करो। अब राखो निज साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुणहार मैं। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम दारे अब मैं बड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो नया पर तक सो, तुम दाने अति विलम्ब क्यों। दया करो मेरे सैया, दो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ में पे नहीं, छूटे सवायोत पार। दया करो मेरे सैया, दो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ में पे नहीं, छूटे सवायोत पार। बार बार कर जोर कर, सविनय करो पुकार। साधु संग मई देवनितो, परम गुरु दातार। साधु संग मई देवनितो, परम पिता दाता।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरां दृश्यं ज्ञानञ्जनश्लाकया यस्फुरनुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिद्रूपं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नागुराधिकं दत्तं नागुराधिकं तत्त्वज्ञानद्वरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिर्नादेशं गुरुपरं दैवतमं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वं स्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वभूति साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां জয় গুরু। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তমম। এবারে 2 মিনিট নাম জপ হবে। আজকে যিনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রী ঠাকুরের সহব্রত ঋত্বিক জহর কাকু এবং তৎস তার পরিবার, এখানে যারা উপস্থিত আছেন সবার তৎস এই বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় আমরা পরমপিতার আতুল চরণে 2 মিনিট নাম জপ করব। জয় গুরু। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয়গুরু সবাইকে। এবারে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করবেন আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে শ্রীযুক্ত বিশাল রায় দাদা। আমি শ্রীযুক্ত বিশাল রায়কে অনুরোধ করব সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য। জয়গুরু। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। যেমন করে যা পেতে হয় তা না করে সেজন্য দুঃখিত হইও না। করার আগে দুঃখ করা না পাওয়াকেই ডেকে আনে। পেতে হলে পেতে হলে তা যাই হোক, শুনতে হবে তা কি করে পাওয়া যায়, আর ঠিক ঠিক তা করতে হবে। না করে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হওয়ার চেয়ে বোকামি আর কি আছে। নিশ্চয় যেন করাই পাওয়ার জননী। করাটা যখনই চাওয়াকে অনুসরণ করে, তার কৃতার্থতা তখনই সামনে এসে দাঁড়ায়। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে, আর মঙ্গলদাতা তখনই দণ্ডিত হন যখনই দেওয়া মঙ্গলটার অভ্যস্ত সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়, আর তাই প্রেরিত পুরুষ স্বদেশে কুৎসামণ্ডিত হন। প্রকৃতি তাদের ধিক্কার করে, যারা নাকি প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করে পরোক্ষকে আলিঙ্গন করে, আর পরোক্ষ যাকে প্রত্যক্ষকে রঞ্জিত ও লাঞ্ছিত করে, তারাই ফাঁকির অধিকারী হয়। শান্তি, শান্তি, শান্তি। জয়গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ বিশাল রায় ভাইকে। পরমপিতা রাতুল চরণে আমি বিশাল এবং তার পরিবারের সবারই সুস্থ, সুন্দর, ইষ্টোচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি। জয়গুরু। এবারে শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ পাঠ করবেন মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে শ্রীমতী তনুজা দেবনাথ। শ্রী ঠাকুরের নারী নিষ্ঠের কিছু অংশ পাঠ করছি। আমি নিষ্ঠা। নিষ্ঠা মানে হইতেছে কোনো এক বিষয় লইয়া তাহার শুভ মানুষে তাহার নানা রকমে মনকে ব্যাপৃত রাখা। তাই স্বামীতে নিষ্ঠা মানেই হইতেছে স্বামীর উন্নতি, মানুষে তাহার সর্ব বিষয়কে শুভ বা মঙ্গলে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শরীর ও মনে ব্যাপৃত থাকা। বাণী সংখ্যা 105। খুব ভালো হয়েছে মা পাঠ করা। আমি প্রার্থনা করি তোমরা দেবদেবীর দুজনে আনন্দে থাকো, শান্তিতে থাকো, এই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা। খুব সুন্দর জয় হয়েছে গুরু। মা। জয় গুরু। জয়গুরু। এবারে শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করবেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের সহপ্রতি ঋত্বিক শ্রীযুক্ত রত্নপ্রসাদ মল্লিক দাদা। জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? আগে শোনা যাচ্ছে। আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য সদাচার সম্বন্ধে লেখা তিনটা বাণী পাঠ করছি। অসুস্থ বা অসুস্থ পরিচর্যারত যারা, তাদের দ্বারা পানাহারের কাজ করাতে যেও না। তাদের পরিচর্যা করো, কিন্তু তা প্রতিষেধী আচারে। তাতে সংক্রমণের হাত থেকে অনেকখানি রেহাই পাবে। নিজে অসুস্থ থেকে পারতপক্ষে সুস্থের সেবা করতে যেও না। মানুষ আপন, কিন্তু রোগ নয়কো। ওই সেবা তাকেও অসুস্থ করে তুলতে পারে। রোগের সেবা করতে যেয়ে রোগের সেবা করো না। তোমার ফন্দি, ফিকির, বুদ্ধি, তৎপরতা যেন রোগের রোগ নিরাময়ই করে। নজর রেখো তা রোগপুষ্টি না আনে। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয়গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত রত্নপ্রসাদ মল্লিক, শ্রী ঠাকুরের সহপ্রতি ঋত্বিক। পরমপিতা রাতুল চরণে আমি ওনার এবং ওনার পরিবারের
সবারই মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে আমরা এই প্রভাতী সৎসঙ্গের আরেকটি পর্যায়ে যাচ্ছি। প্রথমেই পরমপিতার পাদপদ্মে যিনি সঙ্গীতাঞ্জলি নিবেদন করবেন, সুদূর মুম্বাই থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন শ্রীমান শুভায়ন দে। আমি শ্রীমান শুভায়ন দে ভাইকে অনুরোধ করব তার সঙ্গীতাঞ্জলি অর্পণ করার জন্য। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? জয় গুরু। জয় গুরু। হে মোর বিধাতা, पावक चिराय मुक्ति दाता, दिव्य सुंदर ज्योत प्रज्वला, पतित पावन विश्व पिता, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे आर्य पितृ, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्ण देवता। विधत विश्वत्रता, हे चिर पावक मुक्तिदाता, दिव्य सुंदर ज्योति प्रज्वलित पावन विश्व पिता, करुणामंडित भुवन वंदित, अलख निरंजन लोकेश दाता, नमामि चरणे रहो सदा ध्यान, परम प्रेममय जीवन विधाता, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे आर्य पितृ, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्ण देवता। বিনাশিয়া তুমি সকল জীবন দিতেছ হে স্বামী, বিফল বিফল সাধনে রজগোনাথ নব সংহিতা, তোমার প্রেমের পরশে জাগিবে ভুবন নবীন হর্ষ, উঠুক রজনী রাখো হে চরণে গোপাল পিতা, বন্দে পুরুষোত্তমম, वंदे आर्य पितृ, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्ण देवता।
মোর বিধাতা বিশ্বত্রাতা হে চির পাবক মুক্তিদাতা দিব্য সুন্দর জ্যোতি প্রজ্বল পতিত পাবন বিশ্বপিতা বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গ বন্দে অহং কৃষ্টি দেবতা। জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের শুভায়ন ভাইকে, সে সদূর মুম্বাই থেকে এই প্রভাতী সৎসঙ্গে সত্যি এত সুন্দর করে গানটি পরিবেশন করলো, আমার মনে হয় প্রত্যেকেরই অন্তরে নাড়া পড়েছে এই গানের সুরে। সত্যি খুবই আনন্দিত আমরা সকাল সকাল এই প্রাক ভরে এই সুন্দর একটি সঙ্গীত শুনতে পেয়ে পরমপিতার আতুল চরণে তার সুস্থ সুন্দর ইষ্টোচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি। সে যেন এভাবেই আমাদের গান শুনে আনন্দ দেয়, সে ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে জীবনে চলে। জয় গুরু শুভায়ন ভাইকে। থ্যাংক ইউ। জয় গুরু। জয় গুরু। তুমি ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। জয় গুরু। এবারে আরেকখানি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী দীক্ষা সাহা মা, মালবাজার, পশ্চিমবঙ্গ থেকে। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। আগে শোনা যাচ্ছে। উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক জয় গুরু। যেন রহিব তোমারি হয়ে, যেন রহিব তোমারি হয়ে, মোর ধ্যানে ধ্যানে কর্ম সাধনে, মোর ধ্যানে ধ্যানে কর্ম সাধনে, নিয়ত তোমারে বয়ে, যেন রহিব তোমারি হয়ে, যেন রহিব তোমারি হয়ে, মোর ধ্যানে ধ্যানে কর্ম সাধনে, মোর ধ্যানে ধ্যানে কর্ম সাধনে, নিয়ত তোমারে বয়ে, যেন রহিব তোমারি হয়ে, যেন রহিব তোমারি হয়ে। সার্থক করে তুলেছ আমারে তব মন মত শিষ্ট আচারে, সার্থক করে তুলেছ আমারে তব মন মত শিষ্ট আচারে, চির সংযত লোক ব্যবহারে, চির সংযত লোক ব্যবহারে, তোমারি চরণে রয়ে, যেন রহিব তোমারি হয়ে, যেন রহিব তোমারি হয়ে। ওগো প্রিয়তম তোমারে সরিয়া নিয়ত চেতনায়, সত্তামার যেন সতত তোমারে পানে ধায়। ওগো
সুন্দর তোমারি সরিয়া নিয়ত চেতনায় সত্তামার যেন সতত তোমারি পানে ধায় নিখিল ভুবন লোক সংসার তোমার পরশে হয় আপনার নিখিল ভুবন লোক সংসার তোমার পরশে হয় আপনার আমার মাঝারে তাপ করুণার আর আমার মাঝারে তাপ করুণার পরশ খানি রয়ে যেন রবি গো তোমারি হয়ে যেন রবি গো তোমারি হয়ে মোর ধ্যানে জ্ঞানে আর মোর সাধনে মোর ধ্যানে জ্ঞানে আর মোর সাধনে নিয়ত তোমারে বয়ে যেন রবি গো তোমারি হয়ে যেন রবি গো তোমারি হয়ে যেন রবি গো তোমারি হয়ে। জয় গুরু। জয় গুরু। আমার জয় গুরু। শ্রদ্ধা দীক্ষা শর্মাকে তিনি এমন একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন যেটা আমরা সকলেই এটাই চাই, একমাত্র প্রতি মুহূর্তে প্রতিনিয়ত তার সাথেই যুক্ত থাকতে। সে একই সূত্রে গাথা আমরা সবাই, সেটা হলো তার ভালোবাসার প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা, তার ভালোবাসার প্রতি আমাদের আকৃষ্টতা, প্রিয় পরমের প্রতি আমাদের একাত্মবোধ। আর সেই দীক্ষাসা মা এমন একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। অসংখ্য ধন্যবাদ মাকে। পরমপিতার আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবারের সবারই সুস্থ সুন্দর ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে আরেকখানি সঙ্গীতাঞ্জলি অর্পণ করবেন আগরতলা থেকে ত্রিপুরার সৎসঙ্গের একজন গুণী শিল্পী শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্র দেবনাথ দাদা। উপস্থিত সকলকে আমার জয়গুরু। সবাই আমরা সবাই আমরা তোমার বাগানে একসাথে ফোটা একসাথে
ফোটা ফুল সবাই আমরা সবাই আমরা তোমার বাগানে একসাথে ফোটা ফুল একসাথে ফোটা ফুল কেউ বা ঝুমকো কেউ বা করবি কেউ বা ঝুমকো কেউ বা করবি কেউ বা বকুল পারুল কেউ বা বকুল পারুল একসাথে ফোটা ফুল একসাথে ফোটা ফুল সবাই আমরা সবাই আমরা তোমার বাগানে একসাথে ফোটা ফুল একসাথে ফোটা ফুল একসাথে সব তোমারি কাজে একসাথে সব তোমারি কাজে নিজের ভুলে সবার সাথে একসাথে সব তোমারি কাজে নিজের ভুলে সবার সাথে আনন্দেরি বন্যা ধারায় আনন্দেরি বন্যা ধারায় ভাসাবো দুকুল ভাসাবো দুকুল একসাথে ফোটা ফুল সবাই আমরা সবাই আমরা তোমার বাগানে একসাথে ফোটা ফুল একসাথে ফোটা ফুল কেউ বা ঝুমকো কেউ বা করবি কেউ বা ঝুমকো কেউ বা করবি কেউ বা বকুল পারুল কেউ বা বকুল পারুল একসাথে ফোটা ফুল সবাই আমরা সবাই আমরা তোমার বাগানে একসাথে ফোটা ফুল একসাথে ফোটা ফুল
একসাথে ফোটা জয়গুরু, আমরা একটি অসাধারণ সঙ্গীত শুনলাম এতক্ষণ। শ্রদ্ধেয় মাধবেন্দ্রদার কণ্ঠে সত্যি গানের সুরটি আমাদের সকালবেলার এবং গানের কথা আমাকে যেন আরো বেশি করে পরম পিতা রাতুল চরণে সমর্পণ করানো আমাদের সবাইকে, সবার হৃদয়কে। সত্যি আমরা সবাই তার সৃষ্টি এবং তাই তার ভালোবাসাতে তাতেই মিলিত হতে চাই। পরমপিতা রাতুল চরণে আমি ওনার এবং ওনার পরিবারের সবারই মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এবারে আমরা শ্রী ঠাকুরের দয়ার কথা, ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনব শ্রীযুক্ত নিখিল মালাকারদার মুখ থেকে, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরার। জয় গুরু। নিখিলদা, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় নিখিলদা, শ্রদ্ধেয় নিখিল মালাকারদা, শ্রদ্ধেয় নিখিল মালাকারদা, আপনি কি উপস্থিত আছেন? আরে আমি একটু রিং করে দেখি। আগে কাকু। লিস্টে দেখা যায় না, হ্যাঁ, লিস্টে দেখা যায় না জোরদার নীলদারে। এই যে, লিস্টে নাই। তখন খুঁজবো। সান সান জয় গুরু কাকু। এই তাহলে ওখানে পরবর্তী শঙ্কর শঙ্কর মজুমদার আছেন। শঙ্কর মজুমদার আছে? শঙ্কর মজুমদার আগে জয় গুরু, শঙ্কর মজুমদার দা কি উপস্থিত আছেন? নেই বোধহয়। জয় গুরু, আমি পুরোহিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নান্দা, নারায়ণদা, জয় গুরু, আমি জহর কাকুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা কি পরবর্তী এখন আমার কি অনুষ্ঠানের দিকে শঙ্কর যাব? মধুভূমিক আছে? শঙ্কর মধুভূমিক, শঙ্কর মধুভূমিক আছে? আগে আছে কাকু। শঙ্কর মধুভূমিকে একটু ডাকো। জয় গুরু, আমি আজকে যিনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় জহর কাকু, ওনার অনুরোধে এবং পুরোহিতের ইচ্ছায়
শঙ্করমোদক ভৌমিক আমার শ্রদ্ধেয় ভোলাদাকে অনুরোধ করছি জয়গুরু। ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। জয়গুরু। জয়গুরু। বাবা তো নেই এখানে, মানে আমি বাবার ফোনটা দিয়ে দেখছিলাম আর কি, দোকানে গেছে। আগে কাকু ভোলাদা নেই, না। ভোলাদা নেই। আচ্ছা, আজকে যিনি সঞ্চালনা করছেন আমাদের পরম স্নেহের, সবসময় ইষ্ট কাজে যুক্ত থাকেন এবং কর্মজীবনে ঠাকুরকে নিয়ে এত আনন্দের অধিকারী এবং ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা এমন ভাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে দীক্ষার কাজে এবং উপজনা কেন্দ্রের যেভাবে সেই সবাইকে একত্রিত করে আনন্দ যজ্ঞে সামিল করছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় সুদীপ্ত সুন্দর ভূমিক এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন। জয় গুরু। আমরা মুগ্ধ হব আর ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনে। জয়গুরু। সবাইকে পরম পিতার রাতুল চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরমানন্দা জগজ্জননী শ্রী বড়মা রাতুল চরণে শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী বর্ধা রাতুল চরণে শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দীক্ষিত দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী রবীন্দ্র দাস রাতুল চরণে শতকোটি প্রণাম। আসলে এই অনলাইনে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার অভ্যাসটা আমার নেই, তবু এখন সবার মাঝে কাকু বলে দিয়েছেন তাই না শব্দটা উচ্চারণ করতে পারি না, কারণ শ্রী ঠাকুরকে ধরে তিনি বলেছেন, তার একটা বাণীতে পড়েছিলাম, না সুন্দরী বধূ যার হয় না যার শালা, অলক্ষে তার ঘরে ঢুকে সব করেছে কালা। তাই পজিটিভ চিন্তা ভাবনাটাই আমার মনে হয় প্রত্যেকের জীবনে আনন্দ, সুখ, সমৃদ্ধি এবং সাকসেস নিয়ে আসে। আর ইষ্টকে ধরে আমাদের জীবনে মূল লক্ষ্যই পজিটিভ ভাবনা, পজিটিভ চিন্তা, কারণ এই পজিটিভ ভাবনা, পজিটিভ চিন্তাই আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর এটা যদি না থাকে আমরা একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে পারি না। আর কেন্দ্রীভূত হব কোথায়? ঈশ্বরের প্রেমে, তার ভালোবাসায়, তার সাথে কিভাবে যুক্ত হব। প্রতি মুহূর্তে একটাই চিন্তা মনে আমাদের জেগে থাকে যে আরো বেশি করে কি করে তার কাজের সাথে যুক্ত হব, আরো বেশি করে কিভাবে তার ভালোবাসার প্রতি আমার টান গজাবে। আমি যে ইষ্টভীতি করলাম ভোরবেলা উঠে, সেটাও তার চরণে তিনি গ্রহণ করলেন কিনা, আমার ইষ্টভীতিটা পারফেক্ট হলো কিনা প্রতিদিন করে আসি। তারপরও ভাবি আজকে যে করলাম এটা তিনি গ্রহণ করলেন কিনা, এটাও আরো বেশি করে পারফেক্ট করলাম কিনা, আরো বেশি পারফেকশন। আমরা ঠাকুরকে ধরেছি কেন? নিজেকে পারফেক্ট করার জন্য। পারফেকশন থেকে পারফেকশন, প্রতি মুহূর্তে সঠিক থেকে আরো সঠিক। কারণ আমি তো কথাও কইতে জানি না, তিনি বলেছেন কথা কইবে গুড়ের মতো, লেপ্টের ওপে গায়, মিষ্ট কথাও কঠোর হলে উল্টো পানে ধায়। তাই আমি তো কিছুই করতে জানি না, আমরা সবটাই তার কে লক্ষ্য করে আমাদের জীবনে চলাটা শেখা, চলাটাকে পারফেক্ট করা প্রতি মুহূর্তে। এই যে আকুতি, সেই আকুতিটা কখন আসবে? যখন তার জন্য কিছু করব, তার প্রতি আমার ভালোবাসাটা গজাবে। তাই মূল লক্ষ্য আমাদের জীবনের একটাই হওয়া চাই, সেটা হলো তার প্রতি ভালোবাসা। আর ভালোবাসার টান কর্মে আনে সফলতা, জীবনে উত্থান। একটাই জিনিস আমাদেরকে জীবনে সবকিছু এনে দিতে পারে, সেটা হলো তার প্রতি ভালোবাসাটা। সেটা হলো তাই প্রতি মুহূর্তে প্রার্থনা করা যে আমি যে ইষ্টভীতি করছি, আমি যে নাম ধ্যান করছি, সেটা হচ্ছে কিনা আমি জানি না, কিসে আমার মঙ্গল, তোমার ইচ্ছে মঙ্গল, তোমার ইচ্ছে আমার ভিতর পূর্ণ হোক, তোমার ইচ্ছা, তার ইচ্ছা। এখন 3.5 কোটি দীক্ষা, এই 3.5 কোটি দীক্ষা কি করে হবে? আমার মনে হচ্ছে আমি আজ কয়েকদিন ধরে এই আমার এলাকাতে যারা আছেন সেই আমার লোকের সাথে গুরু ভাইদের আমি সবাইকে একটা কথা
বলে যাচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে আমি এটা করে আনন্দ পাচ্ছি। সেটা হলো ভোরবেলা উঠে নাম ধ্যান। আমার মনে হয় এই নাম ধ্যান করলে তার প্রতি একাত্মতা বাড়বে, তার প্রতি টান গজাবে, তার ইচ্ছাগুলি আমার ভিতর, আমি তার ইচ্ছাগুলিকে কি করব, আমি তার ইচ্ছাগুলিকে আরো বেশি করে কিভাবে করা যায়, সেই ইচ্ছাটা আমার ভিতর থেকে জেগে উঠবে যে আমার এই কাজটা বাকি আছে, আমার ওই কাজটা বাকি আছে। তিনি বলেছেন যা করবে কাল তা করবো এখন, তা করো আজ, যা আজ তা করো এখন। তাই আমার মনে হয় তার ইচ্ছাগুলিকে, যে 3.5 কোটি দীক্ষা, এই ইচ্ছার সাথে আমি কিভাবে যুক্ত হব, সেই এটা করার পেছনেও এই নাম ধ্যান করা প্রয়োজন। যজন করলেই যা নাম ধ্যান করলেই যজন হবে, যজন করলেই যাজন করার ইচ্ছা হবে, আর যাজন করলেই দীক্ষা হবে। তাই মূল লক্ষ্যটা এটা। কারণ ইষ্ট যদি আমার জীবনের সর্বস্ব ও মুখ্য হয়, তাহলে আমি এই ইষ্টকে লক্ষ্য করেই আমার জীবনে চলার চেষ্টা করব। আর তাকে মুখ্য করে যখন আমি আমার জীবনে চলবো, ইষ্ট প্রতিষ্ঠা যখন আমার জীবনে মুখ্য হবে, তখন আমার সংসার প্রতিষ্ঠা হবে, আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠা হবে, আমার আহ, চাকরি প্রতিষ্ঠা হবে, সবকিছু প্রতিষ্ঠা হবে। সবকিছুর এই সংসারের যত দ্বন্দ্ব, বাধা, সবকিছুকে এড়িয়ে আমি যখন এই ইষ্ট প্রতিষ্ঠায় ঝাঁপিয়ে পড়বো, তখন দেখব যে আমি সবাইকে নিয়ে একটা আনন্দের জোয়ারে ভাসছি। আর এই আনন্দের জোয়ারে ভাসবো কিভাবে? আমার আমি যদি তার ভালোবাসার গোলাম হয়ে যাই। তাই ভালোবাসাটা হবে ঈশ্বর প্রেমে। ঈশ্বর প্রেমে যখন ভালোবাসবো, তখন তারকে নিয়েই ভাববো প্রতি মুহূর্তে। আর তাকে নিয়ে ভাবতে গেলেই আমি সবাইকে নিয়ে আনন্দে থাকবো। যদি দু নৌকায় পা দিয়ে চলি, এক পা সংসারে, এক পা তাকে, যখন আমার নানা কাজ থাকবে, তখন ইষ্ট কাজ পরে করব। আগে আমি আমার সাংসারিক কাজটা সামলে নিই, তখন দেখবো এর থেকে আর বেরোতে পারছি না, আর বেরোতে পারছি না। জীবনটা এরকম, প্রতি মুহূর্তে ঝামেলাপূর্ণ। আজকে 6 মাস এই কাজে ব্যস্ত থাকছি, এই কাজটা শেষ হলেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়বো ইষ্ট কাজে, আর দেরি করব না। এরকম যখন ভাবা হয়, তখন দেখা যায় এই কাজ শেষ হলে আরো মহাঝামেলা, আরো মহাঝামেলা, ঝামেলার পর ঝামেলা। এই মায়ার সংসারে শুধু ঝামেলা লেগেই আছে। একটা সময়, আজ থেকে প্রায় 4-5 বছর আগে, আমি আমার একটা মানে মানসিক দ্বন্দ্ব মনে হচ্ছে যে এই কয়েকদিন আমি কোথাও যাব না, আমার মনটা ভালো নেই। এই মন খারাপ নিয়ে ঠাকুরের কাছে গেলে মনে হয় যেন ঠাকুরেরও মনটা খারাপ। তখন হঠাৎ করে একদিন একটা লেখা পড়লাম যে ঠাকুরের সামনে গিয়ে সবকিছু ছেড়ে ফেলে দিতে হয়, আমার আর কোনো জড়তা নেই, আমার আর কোনো দুর্বলতা নেই, আমি শুধু তোমার। এইভাবে তখন দেখলাম দীক্ষার জোয়ার আসলো। সেই দীক্ষার জোয়ারে যেতে যেতে আমার সব বাধা কেটে গেল। এইভাবে প্রতি মুহূর্তে যদি আমরা ভাবি যে এটা করেই ইষ্ট কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বো, এটা করেই আর এখন থেকে আর কোথাও যাব না, শুধু ঠাকুরের কাজ মাথায় নিয়ে চলবো, এই ভাবনা যদি থাকে, তাহলে হবে না। এক্ষুনি নেমে পড়তে হবে, যখন যা আদেশ। আমি যদি না সেই আদেশের সাথে যুক্ত না হই, তাহলে সেই আদেশ পূর্ণ হবে, বাদ যাব আমি। তাই প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রধান দায় হলো ইষ্ট শর্ত প্রতিষ্ঠা। এই ইষ্ট শর্ত প্রতিষ্ঠার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আর ইষ্ট শর্ত প্রতিষ্ঠা তা হবেই এই পরিপূর্ণ ভালোবাসা, সারেন্ডার। ভালোবাসা কখনো দুর্বল নয়। আমাকে আমার আত্ম রক্ষায় করবে সেই, তার প্রতি টান, তার প্রতি ভালোবাসা। ভালোবাসাটা যদি থাকে, তাহলে তার থেকে প্রবল পরাক্রম তৈরি হয়। এই প্রবল পরাক্রম তার প্রত্যেকটা কাজকে করার জন্য প্রেরণা দেয় অন্তর থেকে। তাই ভালোবাসায় কোনো কমতি রাখতে নেই। তার প্রতি ভালোবাসায়, তার প্রতি যদি পরিপূর্ণ ভালোবাসা থাকে, সেখানে কোনো দুর্বলতা আশ্রয় নেয় না। তাই পরিপূর্ণ ভালোবাসাই একমাত্র তার প্রতি, প্রিয়ের প্রতি আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং তার প্রতি গভীর টানের সৃষ্টি করে, এবং তার কাজগুলিকে
করার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়, এবং এই কাজগুলি করে তখনই আমরা আনন্দ পাই যখন তাকে গভীরভাবে ভালোবাসি। তাই প্রত্যেকের জীবনে একটাই জিনিস দরকার, সেটা হলো প্রিয়ের প্রতি ভালোবাসা, তার প্রতি নিষ্ঠা, তার প্রতি আনুগত্যতা। আর এই আনুগত্যতা একটাই আরেকটাকে ডেকে আনে, তখনই আমাদের জীবনে শান্তি, আমাদের জীবনে আনন্দ নিয়ে আসে। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, এই দু একটি কথা বলেই আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। জয়গুরু, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আনন্দ থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরমপিতার আতুল চরণে আমার এই প্রার্থনা। জয়গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। ভালোবাসার টান কর্মে আনে সফলতা, জীবনে উত্থান। এবং কিভাবে পজিটিভ হলে, সবকিছুর মধ্যে আমরা যদি পজিটিভ থাকি, আনন্দটা কিভাবে আমরা নিতে পারি, এখন একটা প্রমাণ পেলাম আমরা। সত্যি একদম প্রতি মুহূর্তের জন্য যে তৈরি থাকা, ইষ্টকে মাথা নিয়ে চলার, এবং নখের আঘাত থেকে চুলের আগা পর্যন্ত ঠাকুরময় ভাব, আনন্দময় ভাব। এই যে বিবেকানন্দ, সদানন্দ, প্রেমানন্দ, নিত্যানন্দ, এই সচ্চিদানন্দ, আনন্দের মধ্যে থাকলে আমি আনন্দ পাই, অন্যকে আনন্দ দিতে পারি। এই যে প্রতি মুহূর্তে আমি এই সুদীপ্তকে আমরা বাবন ডাকি, আমাদের যে প্রোগ্রামগুলি হয়, আমি কত ব্যস্ততার মধ্যে থাকে মানুষ, কিন্তু না জিনিসটা আমি ওর থেকে কোনোদিন পাইনি। ওই যে বলছে না, না সুন্দরী বধূ যার হয় না যার শালা, অলক্ষী তার ঘরে এসে সব করেছে কালা। না কথাটা আমাদের সৎসঙ্গের ডিকশনারিতে নাই, না আমরা কোনোদিন করতে পারি না। ওই যে পরম পূজ্যবাদ ওই যে বলছে যে আজকে এই কাজ করব, সেই কাজ করব, ওরকম না। আমি যদি সংকল্প করি, বলছে যে কাল যাহা করিবে আজ তাহা করো, আজ যাহা করিবে এক্ষুনি তাহা করো, পরলোকে প্রলয় হয়ে যেতে পারে, সময় পাবি কোথায়। এই জন্য প্রভু বাবা 1,00,000 দীক্ষার জন্য আমাদের গতি এনেছেন একটা কথা দিয়ে। সেই কথাটা হলো, বাবা ত্রিপুরাবাসীদের অনেক দীক্ষার আশীর্বাদ করেছেন, আপনার ইচ্ছা লেগে পড়ায় প্রসেস, তাতে পথ আপনি উন্মুক্ত হয়ে পারগতা উত্তীর্ণ করে তুলবে। এই যে আপনার ইচ্ছা লেগে পড়া, এই মুহূর্তে লেগে পড়া, এই মুহূর্তে আমি এক্ষুনি আমি করব, এই মুহূর্তে আমি করব, এইভাবেই আমরা অগ্রসর হই। তাই এই সুন্দর রূপ কিভাবে দিলেন, করার যে আনন্দটা কিভাবে করতে হয় সেটা তুলে ধরেছে। আমি প্রার্থনা করি তার, সত্যি যখনই বলে তার কণ্ঠে সরস্বতী যেমন, তার মনের মধ্যে আনন্দধারা কত প্রবল থাকলে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করতে মানুষকে পারে সে। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। এখন পরবর্তী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার জন্য আমি সুদীপ্ত বাবাকে অনুরোধ করছি। জয় গুরু। জয়গুরু, এবারে আরেকখানি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন বিশালগড় থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুজিত চক্রবর্তী দাদা। আমি সুজিত দাকে অনুরোধ করব তার সঙ্গীতখানি পরিবেশন করার জন্য। জয়গুরু, সুজিত দা। সুজিতদা তো লাইনে আছে। সুজিতদা আছেন? সুজিতদা, সুজিত দাকে লাইনে লাইনে ডিস্টার্ব আছে। হচ্ছে, খুব ডিস্টার্ব। আমি দেখি। আচ্ছা, এখন জয়গুরু, ইষ্ট সুজিত দা। প্রসঙ্গ হোক, আগে আগে কাকু, একটা ইষ্ট প্রসঙ্গ করে তো লাস্টে সুজিতদা জানতে হবে। আগে। জয়গুরু, আমরা আবারও ইষ্ট প্রসঙ্গে তার দয়ার কথা শুনব। ত্রিপুরার একজন যুবকর্মী, ঠাকুরের সহপ্রতিনিধিত্বে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী দাদার মুখ থেকে শ্রী ঠাকুরের দয়ার কথা আমরা এখন শুনব। জয়গুরু। 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 পরম দয়াল আমার পরম আরাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা,
পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদার শ্রীচরণে আমার প্রণাম। আজকের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এই অনলাইন সৎসঙ্গের পুরোহিত শ্রী শ্রী ঠাকুরের পুত পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মী দাদাগণ, শ্রদ্ধেয় দাদা এবং মায়েদের সবাইকে আমার রানন্দিত আন্তরিক জয়গুরু এবং যথাস্থানে প্রণাম। আজকে যিনি এই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন এবং আমাকে এখানে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, শ্রদ্ধেয় ঝড় কাকু এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন, যারা উপস্থিত হতে পারেননি, সকলের পরম দয়ালের শ্রীচরণে আমার প্রার্থনা করি সকলের মঙ্গলের জন্য। পরম দয়াল সত্যানুসরণে বললেন, পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করো, তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল। আমি জানি না কিসে আমার মঙ্গল হবে, আমার ভিতরে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আর তার জন্য তুমি রাজি থাকো, আনন্দে থাকবে, দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করবে না। দীক্ষার সময় আমরা যে সংকল্প এবং সংবেদনী গ্রহণ করি, তা যদি আমরা অকপট ভাবে মেনে চলি, তখন আমার তার প্রতি বিশ্বাস জাগে। আর এগুলি যদি আমরা না মেনে চলি, তাহলে আমাদের তার প্রতি বিশ্বাস জাগে না। খুব সুন্দর করে সুদীপ্তদা বললেন, আমরা অনেক সময় ভাবি এই কাজটা সেরে আমরা আবার ইষ্ট কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব, কিন্তু প্রতিদিন সবকিছুর মধ্যেই যদি আমি ইষ্টকে মুখ্য করে জীবনে চলি, তখন আমার জীবনটাও খুব সুন্দরভাবে চলে। আর আমরা যখন সবকিছুর মধ্যেই পজিটিভ ভাব নিয়ে চলি, তখন আমরাও পজিটিভ ভাবে চলতে পারি। শ্রদ্ধেয় জহর কাকুর একটা কথা আমার এখন মনে পড়লো। একবার উৎসবে কিছু লোক আনন্দবাজারের প্রসাদ খেয়ে আসছে, তো তারা সবাই প্রসাদের খুব প্রশংসা করছে, খুব ভালো হয়েছে প্রসাদ। আর আরেকদল লোক প্রসাদ না পেয়ে চলে আসছে, তারাও আস্তে আস্তে বলছে, প্রসাদ আজকে পেলাম না, তাও পরম পিতার ইচ্ছা। আরেক দল প্রসাদ পেয়েছে, তারা বলছে প্রসাদ খুব ভালো হয়েছে পরম পিতার দয়া। দুটো ক্ষেত্রেই তারা পজিটিভ ভাব নিয়ে চলেছে, দুটো ক্ষেত্রেই তারা পরম পিতার দয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তারা দুটো ক্ষেত্রেই ভেবেছে, কেউ প্রসাদ পেয়েছে তারাও ভেবেছে পরম পিতার দয়া, কেউ প্রসাদ পায়নি তারাও ভেবেছে পরম পিতার দয়া। আমরা যখন পজিটিভ ভাব নিয়ে চলি, তখন আমাদের জীবনটাও পজিটিভ ভাবে চলে। ঠাকুর বলেছেন, দীক্ষা নিয়ে যজন যাজন ইষ্টভৃতি স্বস্তিনী সদাচার পালনের কথা। ঠাকুরের কাছে একবার কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন, ঠাকুর, আপনি সাধনায় উন্নতি লাভের জন্য এত কিছু বললেন, আপনি কি পারেন না এগুলি যদি আমরা না পালন করি, তাহলে আমাদের সাধনায় উন্নতি লাভ করিয়ে দিতে? ঠাকুর মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ পারি, কেন পারবো না। কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন, ঠাকুর তাহলে কেন করেন না? ঠাকুর বললেন, যদি তোমাদের একেবারে গাছের আগায় উঠিয়ে দেই, তোমরা যদি ফসকে পড়ে যাও, তাহলে তো তোমাদের আর ওঠার রাস্তা জানা থাকবে না।
তিনি আমাদের করে করে হওয়ার কথা বললেন। ঠাকুর বললেন, না করে যে পেতে চায় দুঃখ তার পিছে ধায়, করাই পাওয়ার জননী। আমাদের তাই করে করে হওয়ার কথা তিনি বলেন। তিনি আমাদের কাছে আশা করে আছেন। পরম দয়াল এক জায়গায় বললেন, তিনি ছিদ্র কলসিতেও জল ঢেলে যাচ্ছেন, যদি সেই ছিদ্র কলসি কোনো সময় শেওলা পড়ে বন্ধ হয়, সেই আশায় তিনি আমাদের কাছে আশা করে আছেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার। কেষ্টদা আরেকবার প্রশ্ন করলেন, ঠাকুর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কি আপনি করেছেন? ঠাকুর বললেন, কেষ্টদা বললেন, ঠাকুর আপনি কি পারেন না সেটাকে ধ্বংস করে দিতে? ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ পারি। কোন মার যেমন ইচ্ছা করে না তার সন্তানকে নষ্ট করে দিতে, পরম পিতারও ইচ্ছা করে না। তিনি চান আমরা সকলে যাতে তার মনের মতন হয়ে উঠি, এটাই আমাদের সাধনা। তাকে ভালোবাসলে জীবনে কোনো দুঃখ থাকে না। তিনি দুঃখ হরণ, পতিত পাবন। একমাত্র তার প্রতি ভালোবাসাই আমাদের জীবনে চিরন্তন হয়ে থাকে। তাকে ভালোবাসলে জীবনে কোনো দুঃখ থাকে না। আমরা তার প্রতি ভালোবাসাই, ইষ্টের প্রতি ভালোবাসাই একমাত্র মোহগ্রস্ত হব, আর বাকি সব কিছু বন্ধন। পরম পূজ্য বাহাদুর শ্রী শ্রী বাবাই দাদা বললেন, জীবনের শুরুতে মা বাবা, তারপরে স্ত্রী পুত্র কন্যা, কিন্তু তারা কেউই আমার সঙ্গে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে না। একমাত্র গুরুই আমার জীবনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকে। তাই গুরুই হলেন আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমরা পরম দয়ালকে ভালোবেসে চললে তিনি যেমন করে আমাদের চলতে বলেছেন সেগুলি আমরা কাটায় কাটায় মেনে চললে আর জীবনটাও সুন্দর হবে। পরম পূজ্য বাহাদুর শ্রী শ্রী বাবাই দাদা একবার দেওঘরে দোলনায় বসা, বিশাল বড় উৎসব চলছে, আমিও কাছে ছিলাম, অনেক ভক্তরা সামনে দাঁড়ানো। বাবাই দাদা বলছেন, শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে একবার অনেক বিশিষ্ট ভক্তরা এসেছিলেন। তারা বলছিলেন, ঠাকুর আপনি এত বড় সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন, মানুষের প্রয়োজনে, আপনি চলে যাবার পরে সেই প্রতিষ্ঠানের কি হবে? পরম দয়াল বড় খোকাকে দেখিয়ে, পরম পূজ্য বাহাদুর শ্রী শ্রী বড়দাকে দেখিয়ে বলছিলেন, বড় খোকা রইল, বড় খোকাকে নিয়ে চলা মানেই আমাকে নিয়ে চলা। তারপরেই পরম পূজ্য বাহাদুর শ্রী শ্রী বাবাই দাদা তিনি তার অঙ্গুলি দিয়ে দেখালেন আচার্যদেবের নাটমণ্ডপের ওই জায়গাটায়। তিনি বলছেন, দেখেন দেওঘরে এত বড় উৎসব চলছে, এত কিছু হচ্ছে, কিন্তু সকলের ভিড় দেখেন বাবার নাটমণ্ডপের ওই জায়গাটায়। সবাই তাদের প্রাণের ঈশ্বর জীবন্ত ভগবানকে দেখতে চলে এসছে। কেউ এখানে খিচুড়ি খেতে আসছে না, প্রসাদ খেতে আসছে না, সবাই তাদের জীবন্ত ভগবানকে দেখতে আসছে।
রানী মৌমাছিকে কেন্দ্র করে যেমন করে অন্যান্য মৌমাছিরা ঘিরে থাকে, ঠিক তেমনি দেখেন বাবাকে ঘিরে সব ভক্তরা দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাবা সামনে ছিলেন, আমার বাবাকে দেখিয়ে বললেন, কানাইদাকে বাবা বলেছেন ত্রিপুরার পাহাড়ে একটি বাড়ি বানাতে, যেখানে পুরো জঙ্গল। বাবাকে ভালোবেসে তিনি সেখানে বাড়ি তৈরি করছেন। তারপরেই তিনি তার একটি নিজের ঘটনায় আসলেন, বললেন পরম পূজ্য বাহাদুর শ্রী শ্রী বাবাই দাদার একবার একটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে চেন্নাই যেতে হয়েছিল। তিনি সেখানে একটি হোটেলে ছিলেন। সেই হোটেলের মালিক ছিলেন খ্রিস্টান মতের, তাই প্রতিটি ঘরেই রাখা ছিল পূর্ণ মহাগ্রন্থ বাইবেল। তিনি বললেন কারো সাধ্য ছিল না সেটি হাতে নিয়ে হৃদয়ঙ্গম করার। আমি গেলাম, সকলকে ডাকলাম, বাইবেলটা হাতে নিলাম, সকলের সাথে আলোচনা করলাম। এই যুগে আছে তো সবই, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, রামায়ণ, মহাভারত, কোরআন, ত্রিপিটক, কিন্তু সত্যিকারের ধর্ম মূর্ত হয় আদর্শে। আমরা যখন আচার্যদেব যখন যেটা বলেন তা পরিপালনের মধ্য দিয়ে এই যুগের সত্যিকারের ধর্ম মূর্ত হয়। তিনি এখন বললেন 3.5 কোটি দীক্ষা। এই দীক্ষা বাস্তবে রূপ দিলেই আমাদের সত্যিকারের ধর্ম পালন হবে। ঠাকুর বললেন দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস, আচার্যকে করে সার, আচরণী বোধ চয়নে জ্ঞানের সাগর হনা পার। জীবন একটা যুদ্ধ, সেই জীবন যুদ্ধে আমরা আমাদের একজন রক্ত মাংস সংকুল জীবন্ত আদর্শ প্রয়োজন, যাকে ধরে চললে আমার জীবনটা সুন্দর হতে পারে। তিনি হলেন আচার্য, যিনি তার জীবনে সবচেয়ে বেশি করে শ্রী শ্রী ঠাকুরকে জীবন্ত করে রেখেছেন। তার কথা শুনে চললে আমার জীবনটাও সুন্দর হতে পারে। শ্রী শ্রী ঠাকুরকে আমরা 2 ভাগে উপলব্ধি করতে পারি, একটা হলো তত্ত্বত, একটা হলো সত্যত। তত্ত্বত তাকে আমরা পাই, তিনি যে গ্রন্থ রচনা করে গেছেন তা পাঠের মধ্য দিয়ে, আর সত্যত ভাবে আমরা আস্বাদন করতে পারি আচার্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে। আমরা মহাভাগ্যবান, আমরা আচার্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে আমরা ঠাকুরকে আস্বাদন করছি। ঠাকুরের পরে পরম পূজ্য বাহাদুর শ্রী শ্রী বর্দা, আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্য বাহাদুর শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, পরম পূজ্য বাহাদুর শ্রী শ্রী অভিন দাদার মধ্য দিয়ে আমরা ঠাকুরকে আস্বাদন করছি। আমরা মহাভাগ্যবান। তিনি যখন যেটা বলেন তা পরিপালনের মধ্য দিয়ে আমরা সত্যিকারের ধর্ম পালন করব। আরেকটি কথা বলেই আমি আজকের ইষ্ট প্রসঙ্গ শেষ করব। একবার শ্রী শ্রী ঠাকুর কয়েকজন দাদাকে বলছিলেন, যদি কোটিতে তোমরা বিস্তার লাভ করতে না পারো তবে জীবনের সুখ কোথায়? খেলাম, ঢেলাম, হাসলাম, ফাড়িমি করলাম, অসুখে ভুগলাম, কষ্ট পেলাম বা একটু আরাম করলাম, এইভাবে চলে গেলাম, জীবন চলে গেল, তার মূল্য কি? সত্যি তো, জীবনটা এইটুকু। পরম পূজ্য বাহাদুর শ্রী শ্রী বাবাই দাদা একবার বলছিলেন জীবনটা এইটুকু, আমরা যতটুকু এগোতে পারি। এই জীবনে আমরা যতটুকু এগোতে পারি
তিনি বলেছেন আমরা কোটিতে কোটিতে বিস্তার লাভ করার জন্য। পরম দয়ালের ইচ্ছা আচার্যদেব ব্যক্ত করলেন। সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করে আমি এখানেই থামছি। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। স্বর্গ স্বর্গ, অপূর্ব অপূর্ব, সত্যি। বাবার এখন বলো, তুমি বলো কি আলোচনা করেছে, অপূর্ব। জয় গুরু। জয় গুরু। আসলে যা বলা হয়েছে এরপর আর কিছুই বলার থাকে না। ঠাকুরকে ধরে আমাদের জীবনের কি উদ্দেশ্য, কি যে আনন্দ, মানে বাস্তব আনন্দটা কোন জায়গায় গেলে আমরা লাভ করতে পারি এবং কাকে লক্ষ্য করে আমরা লাভ করতে পারি। আমাদের জীবনের মূল কেন্দ্র বিন্দুটাই হলো আচার্যদেব, আর তাকে লক্ষ্য করে যে আমাদের জীবনের চলা, আসলে আচার্য কেন্দ্রিক চলাটাই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। আর যারা আচার্যকে এই জীবনের সার বলে মনে করেছে, তারাই এই আনন্দটা উপলব্ধি করতে পারে। আর এই আনন্দটা নিজে উপলব্ধি করতে পারে বলেই আমাদের সবাইকে সে আনন্দটা বিলাতে পারে। আর তাই তাদের মুখ থেকে সেই আনন্দের কথাটা শোনার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে থাকে। সেই আনন্দটা হলো আনন্দের কথাই এতক্ষণ ধরে পরিবেশন হয়েছে। তাই যেখানে আনন্দের কথা হয় সেখানেই তো তিনি বিরাজমান, আর সেখানেই এই গুণগাথা কীর্তন তার দয়ার কথা। এতক্ষণ ধরে আমাদের এই কৃষ্ণেন্দু ভাই সেই আনন্দের কথা, আচার্য অনুসারী যে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য, সেটাই পরিবেশন করেছে। আর এই পরিবেশন শুনে সত্যি মানে আমরা সবাই অভিভূত এবং আনন্দিত। আমি তো নিজে অভিভূতই। পরমপিতার আতুল চরণে তোমার সুস্থ সুন্দর ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি। সুস্থ থেকো। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে আমরা আবার সঙ্গীতে ফিরে যাব। আমাদের মাঝে এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীযুক্ত সুজিত চক্রবর্তী দাদা, বিশালগড় থেকে। জয়গুরু সুজিত দা। শুনতে পাচ্ছেন? শোনা যাচ্ছে? জয়গুরু। আগে আগে জয়গুরু। তিনি ছাড়া তিনি ছাড়া এই দুনিয়ায় আপন কেহ নাহি আর, মন তুই ভবের ধান্ধা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্ধা ছাড়। ভোলা মন মনরে আমার, ভবের ধান্ধা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্ধা ছাড়। তিনি ছাড়া এই দুনিয়ায় আপন কেহ নাহি আর, মন তুই ভবের ধান্ধা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্ধা ছাড়। তারে ছেড়ে ফিরিস একা, তোর দুনিয়া রয় যে ফাঁকা রে। তারে ছেড়ে ফিরিস একা, তোর দুনিয়া রয় যে ফাঁকা রে। তুই এলো মেলো ঘুরিস ফিরিস, তুই এলো মেলো ঘুরিস ফিরিস,
অহংকারী করলি সার, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। ভোলা মন, মন রে আমার, ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। দেখে শুনে বুঝেও শেষে যাকে দেখিস তাকেই হেসে রে, আপনতম করতে মরিস ও তুই, আপনতম করতে মরিস। তোর আপন যে পর চমৎকার, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। ভোলা মন, মন রে আমার, ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। পরমার্থ ছেড়ে দিয়ে রইলি বসে অহংরে, পরমার্থ ছেড়ে দিয়ে রইলি বসে অহংরে। ফাঁকির বোঝাই হলো ভারী তোর, জয় গুরু। বোঝাই হলো ভারী, ভাবিস ধরবে সাধ্য আছে কার, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। ভোলা মন, মন রে আমার, ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। এখনো তো আছে বেলা, ছেড়ে সব ভূতের খেলা রে, এখনো তো আছে বেলা, ছেড়ে সব ভূতের খেলা রে। মহেশ্বরের নের শরণ তুই, মহেশ্বরের নের শরণ, নইলে রক্ষা নাহি আর, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। ভোলা মন, মন রে আমার, ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। ভোলা মন, মন, মন রে আমার, ভবের ধান্দা ছাড়, মন তুই ভবের ধান্দা ছাড়। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। সত্যি এটা এত সুন্দর করে সুজিত দা খালি গলায় গানটি গাইলেন, একদম অন্তরে গিয়ে বিঁধল। আমরা শুধু ভবের ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত থাকি, আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য যে কি সেটাই ভুলে যাই। তাকে নিয়েই যে আমাদের জীবনের চলা। এতক্ষণ এই আলোচনার পরে এই গানটা সত্যি আমার মনে হয় যেন এই আজকের এই প্রভাতী সৎসঙ্গটাকেই একেবারে মাতিয়ে দিয়েছে। পরমপিতার আতুল চরণে আমি সুজিতদার সুস্থ সুন্দর
জীবন প্রার্থনা করি তিনি যেন এভাবেই গান শুনিয়ে আমাদেরকে আনন্দ দেন। তিনি সবসময় আমাদেরকে আনন্দ দেন। পরম জয় গুরু। পিতার আতুল চরণে আবারও তার সুস্থ সুন্দর জীবন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এবারে আমাদের সৎসঙ্গের একেবারে শেষ পর্যায়ে আমরা এসে পৌঁছেছি। এখন জয়রাধে পরিবেশন করবেন শ্রী ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক, আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে শ্রীযুক্ত রত্নপ্রসাদ মল্লিক দাদা। জয় গুরু। জয়গুরু শোনা যাচ্ছে? আগে শোনা যাচ্ছে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি মদনে बोलो हरि हरि। हरि नाम परमे ब्रह्मा जीवेर मल धर्म अधर्म कुकर्म। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা আজপনামে করো রে। রাধে গোবিন্দ নামটি মদনে লয়ে নয়নে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি মদনে बोलो हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परमे ब्रह्मा जीवेर मल धर्म अधर्म कुकर्म। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা আজপা নামে করো রে। রাধা बोल রাধা बोल রাধা बोल রাধা बोल राधा 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 बोल। राधे गोविंद नामटी बदले लोए नयन सदा असुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय गुरु। জয় গুরু। পরম পূজ্যপাত পরম ব্রহ্মশ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে আমি শ্রদ্ধেয় রত্নপ্রসাদ মল্লিক ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক, ওনার এবং ওনার পরিবারের সবারই মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমরা সৎসঙ্গের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। এখন ধ্বনি হবে, তারপর ঠাকুর প্রণাম হবে, তারপর সৎসঙ্গের এখন ঘোষণা হবে, তারপর সৎসঙ্গ সমাপ্তি হবে। জয়গুরু কাকু, আমি ধ্বনি দেব? এখন সুন্দর তারপরে
বিকালে সত্তম ঘোষণা দেওয়া পুরে ঘোষণা করে আমরা এখন ধ্বনি দেবেন সুন্দর ভূমি। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बाबाई दादा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बाबाई दादा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री बाबाई दादा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री अबिन दादा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री अबिन दादा की जय। परम पूज्य पादो श्री श्री अबिन दादा की जय। सत्संग की जय। आर्य कृष्टि की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृन् वन्दे आर्यपितृं वंदे मातृवर्गान् वन्दे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्ट दैवतम् वन्दे अहं गृह्यदैवतं जुग पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय